ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम समाज सुधार ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਇਰਫਾਨ ਤਾਰੜ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਥ ਅੱਜ ਮਾਯੂਸੀ, ਨਾਉਮੀਦੀ, ਟੈਂਸ਼ਨ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਕੌਮ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਾਉਮੀਦੀ ਹੈ ਹੀ ਕੁਫਰ। इकबाल ने क्या सी, ना हो नाउमीदी ज़वाले इल्म व इरफां, उम्मीद मर्द मोमन है खुदा के राजदानों में। नाजरीन, असी क्यों फ्रस्ट्रेट हाँ, असी क्यों नाउमीद हाँ, असी अपने अंदर वो खूबियाँ क्यों तलाश नहीं कर पाते जेड़ा इकबाल क्या सी, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। असी नौजवान हाँ, असी इकबाल दे शाहीन हाँ, असां इस मुल्क नूं अगे लैके जाना है। इकबाल अपने शेर चो की खूब फरमांदा है, कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नई देते हैं। नाजरीन, अज इस तरह के कुछ नौजवान साडे कोल स्टूडियो दे विच मौजूद ने। सब तो पहले मैं उन्हां दा तारफ करवावांगा। साडे पहले मुअज़्ज़ज़ मेहमान आदिल रियाज साहब। आदिल रियाज साहब मंडी बहाउद्दीन तो ताल्लुक रखते ने। आदिल ने 2023 CSS ਨੂੰ टॉप किया और एक अपनी नई दुनिया पैदा की। साड़ी दूसरी मुअज़्ज़ज़ मेहमान जड़ांवाला तो शहरबानो साहिबा, आपने भी अपने इकबाल दे उस शेर दे पिछे वो कुछ किया कि जिहड़ा कोई नहीं कर सकिया। CSS दे विच 2023 दे विच दूसरी पोजीशन हासिल की। साड़ी तीसरी मुअज़्ज़ज़ मेहमान सना एजाज साहिबा, आप कसूर तो ताल्लुक रखते ने, आपने CSS दे विच 5वीं पोजीशन हासिल की और तीनों पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस दे विच सिलेक्ट होए। आदल, असी अज दे प्रोग्राम का आगाज़ तुहाडे कोल करांगे। तुसी दसो कि साडा अज दा नौजवान मायूस है कि मैं की करा, मेरे वास्ते फलां कुछ नहीं कर रहा, फलां कुछ नहीं कर रहा। तुहाडे वास्ते किसने की कीता या तुसी खुद ही अपने जोरे बाजू ते यह मंजिल हासिल की? बिल्कुल जी, किसी भी बंदे की कामयाबी के पिछे ढेर सारे फैक्टर होंगे। वो सब तो वड्डा फैक्टर वो अपना इंटरनल फैक्टर होंगे। तुसी अगर इस गल्ले ते बैठे रहो कि यार यह बंदा मेरे वास्ते यह करेगा या हुकूमत साढ़े वास्ते यह करेगी या मेरी फैमिली मेरे वास्ते यह करेगी, मेरे दोस्त मेरे वास्ते यह करेंगे, नो डाउट कि तुहाडी फैमिली, तुहाडे दोस्त, तुहाडा जिहड़ा मुआशरा है वो बड़ा अहम किरदार अदा करता है तुहाडी कामयाबी दे विच। लेकिन जिहड़ी अंदर मेन चीज़ है वो तुसी आप हो। तुसी आप बेशक लेटे रहो तो नाल वाले जिहड़े ने किताबां भी तुहाडे वास्ते लई आउण, तुहाडे वास्ते अपॉर्चुनिटियां भी लैके आ जाण, जितना चਿਰ तुसां आप उठ के एफर्ट नहीं करनी उतनी देर तक तो वो कुछ नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल नाल तुहाडा मेन पहला पुशअप पॉइंट ये होंदा कि तुसीं इंटरनली कुछ खुद करो। बाकी डेफिनेटली जिहड़े दूजे फैक्टर्स ने वो नाल खुद ब खुद मिलते जांदे न ते तुसीं एक राह उत्ते चल पांदे हो। तुसी CSS दे विच पहली पोजीशन हासिल की, जिहड़ी कि CSS करना किसी का ख्वाब होंदा है। पहली पोजीशन तो कोई सोचता भी नहीं जदों CSS की तैयारी का बंदा बैठता है। किस तरह तुसी यह मंजिल हासिल की? अपनी थोड़ी जी बैकग्राउंड हिस्टरी दसो। मेरा सर ताल्लुक जिसका तुसां दस्सिया कि मंडी बहाउद्दीन तो है। मेरी अर्ली एजुकेशन सारी मंडी बहाउद्दीन तो है और ईवन अर्ली एजुकेशन में हर बंदे दे एम्स बड़े डिफरेंट होंदे हैं। मेरे शुरू च एम जिहड़ा सी वो एयरफोर्स तो जाने दा सी, बट वो उत्थे नहीं मैं जा सकिया। मैडिकल फिर मैं तरफ आया, फिर मैं लॉ ज्वाइन किया। सो अपनी सारी एक जर्नी दे विच तुसीं ये वेखो कि डिफरेंट फेलियर्स का सामना करना पैंदा। ईवन CSS विच मेरी पहली अटैम्प्ट विच मैंने फेलियर का सामना करना पिया। इंपॉर्टेंट जिहड़ी चीज़ है सब तो ज़्यादा वो ये कि तुसीं आपने आप नूं ये दसना है कि नहीं यार एक बारी नहीं होया तो अगली बारी सही, या फिर एक जगह तो नहीं होया तो अगली बारी हो जाएगा या दूसरी साइड उत्ते हो जाएगा। जिहड़ी ये तुहाडी कंसिस्टेंसी है, परसिस्टेंस है ते नाल इहदे नाल सबर जिहड़ा है ये तुहानूं डेफिनेटली कामयाबी की तरफ लैके जांदा। तो मेरी सारी जर्नी विच मेन चीज़ ही है। शहरबानो, तुसी साडे नौजवानों नूं दसो कि तुसी इतनी वड्डी सैकंड पोजीशन CSS दे विच बहुत वड्डी अचीवमेंट है, माशाअल्लाह, तुहानूं मुबारक होवे। ये तुसी किस तरह हासिल की? क्या इहदे विच तुहाडे वालदैन ने भी कोई मेहनत की है या ये मेहनत तुहानूं करनी पई है सारी? डेफिनेटली सारियां दी रल मिल के मेहनत दा नतीजा होंदा है। लेकिन एक अपनी जिहड़ी डायरैक्शन डिसाइड करनी होंदी है तो उस डायरैक्शन विच मेहनत करनी होंदी है, वो तालिब इल्म ने आपे ही करनी होंदी है। तो हर कोई गाइडलाइन दे सकता है, थोड़ा साथ दे सकता है। टीचर जिहड़े ने वो पढ़ा सकते हैं, दस सकते हैं कि की पढ़ना है की नहीं पढ़ना। वालदैन जिहड़े ने वो हर मौके ते साथ दे सकते हैं, भैन भरा ते दोस्त।
लेकिन मेहनत इंसान आपे ही करनी होती है। जिस तरह इकबाल ने क्या है कि अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है कि संगोखिश से होते नहीं जहाँ पैदा। ਬਿਲਕੁਲ ਸਨਾ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇਹ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਆ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਭ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਦਿਲ, ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਲਦੈਨ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ? ਵਾਲਦੈਨ ਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਈਵਨ ਇਸ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੜਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਸ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣਾ, ਉਸ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਣਾ ਕਿ ਖੈਰ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਯੈਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇਣ, ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਰੀਅਰ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਪੈਗਾਮ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਸਰ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਹਿਰਬਾਨੋ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਸਰੀ, ਚੌਥੀ, 10ਵੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈਣ, ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ? ਮਿਹਨਤ ਦਾ 70% ਅਗਰ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਮਾਮ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾ ਜੁਮੇ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ ਮਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਕੂਲਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦਬ ਬਾਨਸੀਬ ਬੇਅਦਬ ਬੇਨਸੀਬ। ਸਨਾ ਇਜਾਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਵਾਲਦੈਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਾਲਦੈਨ ਨੇ ਕਿਤਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸੇਮ ਹੀ, ਉਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੂਸਰੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ 5ਵੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ 20ਵੀਂ। ਵਾਲਦੈਨ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਲੜਕੀ ਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਲਾਹੌਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਅਤੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਵੀ ਪਰਸਿਊ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਂਗੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ, ਉਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨੀ ਸਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। ਸਭ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਵੀ। ਇਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਦਿਲ, ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਜਮੂਆ ਹੀ ਸਮਾਜ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਵੇਗੀ, ਅਗਰ ਉਹ 10, 12, 15 ਜਾਂ 100 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਖਰਾਬੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਂਕਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਟੈਕਸ ਚੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਆ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਇੰਝ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ
ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਾਹਿਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਥਿਕਸ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਰਲਸ ਨੂੰ बढ़ाओ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕੋ। ਸ਼ਹਿਰਬਾਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮਸਲੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਿਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਬੜਾ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦਰਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰ ਦੇ ਢੋਲ ਸੁਹਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲੁਟਾ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਨੀ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਸਨਾ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੰਗ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਕੌਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਇਨਸਾਨ, ਆਈਡੀਅਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਵੇਖਦੇ, ਹਰ ਗਲਤੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹਰ ਮਸਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਮੌਜੂਦ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਾਇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵਣ। ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਮੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮੁਕਾਮੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਰਸ, ਇੱਕ ਅਵਾਮੀ ਫੋਰਸ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਲਾਇਕ ਅਮਲ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਬਾਨੋ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬੁਹਰਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਕਰੀਏ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ, ਕੋਈ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ 100 ਦਰਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਇਜ਼ਤ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜਾਈਏ, ਬਾਹਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੀਏ, ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਸਤੀ 'ਚ ਤੰਗੀ 'ਚ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਂਡ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰੋਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਂਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨ ਮੁਸਤਕਬਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਦਿਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਉਮੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪੈਗਾਮ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਕੀ ਨੇ। ਨੰਬਰ 2 ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਯੂਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਕੰਪਨੀ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਲੱਕੀ ਹਾਂ ਇਸ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੀ ਯੂਥ ਦੀ ਅਗਰ ਕੰਪਨੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਲਕ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੌਂਡ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਚੌਥਾ, ਅੱਲਾ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਲ ਲੱਭੇਗਾ। ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਭਰ ਭਰ ਮਸ਼ਕਾਂ ਪਾਵੇ, ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਫਲ ਫੁੱਲਣਾ, ਲਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਸ਼ਹਿਰਬਾਨੋ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਯੂਸੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਉਕਾਬੀ ਰੂਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਇਕਬਾਲ ਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣਾ ਜਹਾਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ? ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਪਹਿਲਾ ਪੈਗਾਮ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਸ ਜਿਸ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੀ ਚੋਟੀ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਸਿਮਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਨ ਨਾਲ ਉਸ ਸਿਮਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੀ ਟੌਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਰਕੀ ਅਕਦਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸ਼ੈਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੂਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਸ਼ਰਕ ਦੇ ਵੀ ਅਰੂਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਫਰਮਾਤੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਦਾ ਅਦਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਲਗਾਓ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ੈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਵਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ 'ਤੇ ਕਾਮਿਲ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਲਾਏਗਾ ਉਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਖਿਆਲ ਨਾ ਬਣਾ ਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਸਿਮਤ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸੀ ਸਿਮਤ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਿਮਤ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੂਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਦੁਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਕਤ ਵਾਸਤੇ ਕਬੂਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਆਦਲ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਆਦਲ ਔਰ ਆਦਲ ਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਪਾਇਲਟ ਬਣ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ CSS ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਨਾ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਯੂਸੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਮਤ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਯੂਥ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਗੀਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਮੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੰਗੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਆਵਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਸਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਰਸ਼ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਕਾਂਟਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ਨਾਈ ਕਰੋ, ਉਸ ਕਾਂਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ਨਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਜਜ਼ਬਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਗੈਰ ਮਿਹਨਤ ਦੇ, ਬਗੈਰ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਦਲ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ CSS ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੁਖਤਸਰ CSS ਦੀ ਜਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਟਿਪ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਸਰ ਟਿਪ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਹੋ, ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ ਰਹੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ ਉਸ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ। ਕਿਸੇ ਅਕੈਡਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਅਕੈਡਮੀ ਜਾ ਕੇ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਿਹਨਤ ਆਪ ਨਾ ਕਰਨੀ ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਦੇਣ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਲਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰਬਾਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਕੋਈ CSS ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਟਿਪ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ CSS ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਕੈਡਮੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਭੇਡ ਚਾਲ 'ਚ ਲੱਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਕੈਡਮੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫੇਅਰ ਡਾਲਦਾ ਹੈ, ਡਰ ਡਾਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਏ ਬਿਨਾਂ, ਇੱਥੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਮਤਿਹਾਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਿਟਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਕੈਡਮੀ ਨਹੀਂ ਲਈ।
डायरैक्शन ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ CSS ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹੀਅਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ CSS ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਖਵਾਤੀਨ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ CSS ਵੱਲ ਆਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ बढ़दा ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਥ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਮਸਲੇ ਹਨ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ਼ੈ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਵਾਤੀਨ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਮਾਂ, ਭੈਣ, ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 100% ਆਬਾਦੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ 51% ਆਬਾਦੀ ਫੀਮੇਲ ਘਰ ਬੈਠੇਗੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਵਾਤੀਨ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ? ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਨਾ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟਿਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਖਵਾਤੀਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ? ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ CSS ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ CSS ਦੀ ਟਿਪਸ ਤੇ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, CSS ਦੀ ਮੈਂਟੋਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, CSS ਦੀ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। CSS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਵਰੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਾਹਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਰੋਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਫ਼ਰ ਸਭ ਦਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਚੈਲੰਜਿਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਵੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ ਤੇ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਿਲ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਦਰ ਰਿਆਜ਼, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਸ਼ਹਿਰਬਾਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏ, ਜੜ੍ਹਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਨਾ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏ, ਕਸੂਰ ਤੋਂ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ। ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਵਾਬੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਮ ਤੋਂ ਮਾਇਲ ਬੇਕਰਮ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਮ ਤੋਂ ਮਾਇਲ ਬੇਕਰਮ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਹ ਦਿਖਲਾਏਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਰੋ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਤਾਇਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦ ਇਤਮਾਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤਵੱਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਖੁਦ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ और उस तो बाद अल्लाह ते तवक्कल रखना पड़ेगा। इकबाल ने कहा सी, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। इस तो पहले कि असी तकदीर दे पीछे चलीए, अपनी मेहनत नूं अपनी खुद ही उस लैवल ते लै जाओ कि खुदा तुहाडे कोल पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अज दे प्रोग्राम चो सान इजाज़त दिओ। अल्लाह निगहबान।